First of all, it is really a joy after so many, after a year actually, after restoration program. During restoration, this whole thought emerged, but finally it took shape. So it's really a great joy. రెండోది ఏంటంటే ఈ బైబిల్ స్టడీ చేయాలని అనుకుంటే ఇమాన్యుయల్ గారు నాట్ బైబిల్ స్టడీ, లెట్స్ డూ ఎ బిబ్లికల్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్వర్సేషన్ టు డీపెనింగ్ ద థియాలజీ అండ్ దెన్ ది డీపెనింగ్ థియలాజికల్ థాట్ అని, బిబ్లికల్ థియలాజికల్ థాట్ అని అది ఒక ఇంగ్రీడియంట్ ఇమాన్యుయల్ గారు చేర్చారు. సో మీ అండ్ Pastor Moses garu, we both sat down and we felt that we will have 3 semesters for first year. The first semester, Moses garu explained, the first semester we will focus on theology, and Moses garu will be with us until second week of September. In between couple of weeks he will be on and off. During that time I will fill in, and then after September second week we will take 1 or 2 weeks break. Then we will start the second semester. That will be October, November, a part of September, October, November. That I will deal with the church history, post-apostolic era of the church history. And then in the third semester, we will discuss about ecclesiology, eschatology, and on end times. We will discuss about that, end times in eschatology. That also, Pastor Moses and me, we are planning to have at least a dozen sessions on prophecy, book of Daniel, and then also Revelations, and second coming. All that is another segment, a big segment, that will be from January, February until April, May. So this is like a 12 week course, and those who, anybody can come. So some people can come 2 weeks, 3 weeks. But those who come at least 90%, they will get a certificate. So that's the whole idea. Before Moses Garu explains about this first semester, what are the topics we are going to deal, Moses Garu will explain. What do you think about this? So we'll have 3 semesters. 10 to 12 segments of each, and those who come, anybody can come, those who come regularly will get a kind of a certificate and will have a graduation. That part, is that okay with everybody? Who are the people who will be joining? Do we have some commitment? Only we ask few. We just have to understand that part. Since we came now, so let us express our opinions first. ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు they can వాళ్ళ ఉద్దేశాలు ఏంటో కూడా later on we can collect from them. Because I know Johnson uncle was interested. I don't know if he could come or not, but there are other people who wanted to have to. క్లాస్ గారు మనం అనుకున్నది ఈ సెమిస్టర్లో అది అంటే యాక్చువల్గా మనకి వీక్లీ 1 గంటన్నర సాలిడ్గా క్లాస్ ఉంటుంది. అండ్ కొంచెం లేట్ అయినా ముందు వెళ్ళినట్లాగా 1.5 hours 2 hours మ్యాక్సిమం. 1.5 hours అయితే మనకు సాలిడ్గా క్లాస్ ఉంటుందన్నమాట. సో దీన్ని 3 semesters కింద అనుకుంటే ఏమవుతుందంటే we can cover most of the subjects. Not all the subjects, but we can cover most of the subjects. And also this is a kind of facilitation. It is not just impartation of everything. Already Bible చదువుతున్నారు, ఒక ఐడియా ఉంది,
ఒక అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగా అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం ఫెసిలిటేషన్ అనమాట, ఫెసిలిటేట్ చేయడం కొరకు అన్నట్లు ఇది. తర్వాత యాక్చువల్గా ఏదన్నా ఒక బైబిల్ స్కూల్కి మనము అనుకుంటే థియలాజికల్ డాక్టర్స్ వేరు ఉంటాయి, హిస్టరీ ఉంటుంది. అయితే ఈ మనకి రెండు ఉంటేనే కంప్లీట్ అవుతుంది. అంటే కేవలము థియలాజికల్గా మాత్రమే ఉంటే బైబిల్ మనకు అర్థమవుతుంది, కానీ హిస్టారికల్ వ్యూ పాయింట్లో మనం బైబిల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కానీ అది మనం అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ కష్టమవుతుంది హిస్టరీ లేకపోతే. సపోజ్ మనము ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్ యూ క్రిస్టియన్, ఎస్ ఐ యామ్. వెరీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ డినామినేషన్. సో అది వస్తున్నప్పుడు మనకి అసలు డినామినేషన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, హౌ దే కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్, వాట్ ఆర్ ది మెథడ్స్ ఆఫ్ మెథడిజం అండ్ కాల్వినిజం అంటే ఏంటి అంటే అసలు ఎందుకు ఏర్పడ్డాయి, చర్చ్ హిస్టరీ ఉంటుంది. సో ఈ హిస్టరీని థియాలజీని రెండు మనం చేసుకోవాలంటే కొంచెం మనకి ఎక్కువ సమయమే అవసరం పడుతుంది అనమాట. అయితే ఈ థియాలజీ పార్ట్ వరకు మేమిద్దరము ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది. హిస్టరీ పాస్టర్ గారు ముఖ్యంగా అది హిస్టరీలో కూడా రెండు ఉంటాయి. ఒకటి హిస్టరీ విత్ ఇన్ ది బైబిల్, అది అపోస్తలుల వరకు కూడా, ప్రీ అపాస్టలిక్ ఏరా, పోస్ట్ అపాస్టలిక్ ఏరా అంటే AD 100 నుంచి ప్రజెంట్ డే వరకు ఉన్న చర్చ్ హిస్టరీని అంతటినీ ఒక్క భాగంగా మనము చూసుకుంటే, ఈ ప్రీ అపోస్టలిక్ ఏరా ఎందుకు ముఖ్యమంటే టు అండర్స్టాండ్ అట్లీస్ట్ ద ఎపిసిల్స్, ఒక పత్రిక దాని ఆరిజిన్ ఏంటి. ఇప్పుడు రోమీలకు రాసిన పత్రిక అంటాం. సో రోమన్స్ మధ్యన చర్చ్ స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు, అసలు ఎందుకు ఆ పత్రికను రాయాల్సి వచ్చింది, లేకపోతే గలతీయులు కట్టి when the church in Galatia was started, by whom it is started, and why Paul wrote that epistle, and what are the problems that they are facing in those days. ఇదంతా అది చర్చ్ హిస్టరీ కింద వస్తుంది, కానీ అది ప్రీ అపాస్టలిక్ ఈరా అన్నమాట. పోస్ట్ అపాస్టలిక్ ఈరా ఆల్మోస్ట్ 1900-2000 ఇయర్స్ అది ఉంటే ప్రీ అపోస్తలిక్ ఈరా అది. అంటే ఒక రకంగా ఈ ప్రీ అపోస్తలిక్ ఈరా అంతా మనకి అపోస్తల కార్యాలను వచ్చేస్తుంది. ఈ అపోస్తల కార్యాలు ఇట్స్ లైక్ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద గాస్పల్స్ అండ్ ది ఎపిస్టిల్స్. మనకి అపోస్తల కార్యాలను హిస్టరీ అర్థం కాకపోతే ఆ చర్చెస్ ఎందుకు వచ్చినాయి, ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి ఎందుకు వచ్చినాయి, ఎందుకు అవతరాలు రాస్తారు అనేది కూడా మనకి అంతగా అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు. సో హిస్టరీని దీన్ని చేసుకుంటూ ఇంకొక బర్నింగ్ ఇష్యూ ఏంటంటే, బికాస్ వీఆర్ ఇన్ ద ఎండ్ టైమ్స్, ఎస్కటాలజీని ఒక ప్రత్యేకంగా డిస్కస్ చేయాలి అనేది. అంటే ఇట్స్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ థియాలజికల్ స్టడీస్కి వస్తుంది, కానీ ఎస్కటాలజీని కొంచెం విస్తృతంగా, అందులోని ఎస్కటాలజీలో కూడా అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ అబౌట్ ప్రీ ట్రిబులేషనా, మిడ్ ట్రిబులేషనా, పోస్ట్ ట్రిబులేషనా, ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నా, అంటే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇట్లాంటివి ఉన్నా ఇదేంటంటే కలిసి మనం స్టడీ చేసుకోవడానికి కైండ్ ఆఫ్ మోర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అవర్ యూజ్, నాట్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఎనీ డాక్ట్రిన్, ఎగ్జిస్టెడ్ డాక్ట్రిన్ ఆర్ ది న్యూ డాక్ట్రిన్, అది ఉద్దేశం కాదు. కానీ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనకున్న కొన్ని ఐడియాస్ ఏమన్నా ఉంటే కనుక వాటిని కొంచెం ఎలాబొరేట్ చేసుకోవడానికి ఇది చేసుకోవాలన్నమాట. బై ది వే దిస్ ఇస్ యాండీ, ఈ క్లాసెస్ గురించి ఇంట్రెస్ట్ కలిగి కనెక్టికట్ నుంచి వస్తున్నాడు ఆయన. న్యూ జెర్సీ చర్చ్లో లాస్ట్ వీక్ నేను అనౌన్స్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఆయన ఇంట్రెస్ట్ కలిగి వస్తుంది అనమాట. సో ఇది దీంతో పాటు ఈరోజు అనుకుంటూ లేటర్ వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ what are the major doctrines that we are going to discuss during the theology. దాంతో పాటుగా ఏమైనా మనం ఇంట్లో ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా ఇష్యూ చేయాలనుకున్నాం కనుక ఏమైనా ఒక నేమ్ కూడా మనం ఏదైనా సజెస్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది. అది ఏమైనా అనుకున్నామా, లేకపోతే
నేను ఒక సజెస్ట్ చేశాను. అంటే నేను ఇక్కడ క్లాసెస్ చేసిన ఇది హార్వెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పెడుతున్నాము. ఎందుకు హార్వెస్ట్ అనే పేరు నేను చూస్ చేసుకున్నానంటే గాడ్స్ వినియార్డ్లో దేవుని పొలంలో చాలామంది పనిచేస్తున్నారు. చివరిలో పనిచేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు హార్వెస్టర్స్. విత్తే వాళ్ళు ఉన్నారు, నాటే వాళ్ళు ఉన్నారు, నీళ్ళు పోసే వాళ్ళు ఉన్నారు, అన్నీ అయిపోయింది. ఆఖరిలో కోత కోసే వాళ్ళని. సో సిన్స్ దిస్ ఈజ్ ఎండ్ టైమ్స్ అండ్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ది ఎండ్ టైమ్ హార్వెస్ట్. సో హార్వెస్ట్ అనే మాట ఎక్కడన్నా ఇంక్లూడ్ అయితే అది బాగుంటుందేమో అనేది నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను. అదే సమయంలో ఎవరైనా మనం ఏదైనా ఒక పేరు చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ మినిస్ట్రీ. ఒక సజెషన్ అండి, అటెండెన్స్ తీసి ఫస్ట్ టైంకి వచ్చిన వాళ్ళకి A+. టైం కూడా అటెండ్ అవ్వడం మాత్రమే కాదు, టైంకి అటెండ్ అవ్వడం కూడా. టైంకి వచ్చిన వాళ్ళకి A+, మిగతా లేట్గా వచ్చే వాళ్ళకి C-. అంటే యాక్చువల్గా ఒకటి మరి మొత్తమే రారు అయితే యాక్చువల్గా ఒకటి ఏంటంటే one of us will be in charge, and that person without making this an issue, observing and then taking preparing a list every time who is coming. So at the end of we will tell on and off, at the end of the course, 3 semesters, whoever attend 90%, 80 to 90%, వాళ్ళకి తప్పకుండా మనము సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలి. Those who come irregular or just come once in a while, we did not give certificate to them, so that we will encourage those regular people. And at least at the end of the year, if we can produce solid half a dozen or 10 grads from this group, that would be fabulous. What do you think? There is one problem that arises. మనము ఎప్పుడైతే ఒకరికి ఉంటాయనేది జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ కింద చెప్పుకోవాలనుకుంటే, ఈ డాక్ట్రినల్ సర్వే అంటారు బిబ్లికల్ డాక్ట్రిన్స్ని. మోస్ట్ ఆఫ్ ది బైబిల్ స్కూల్స్లో అంటే నేను 6 నెలలు బైబిల్ స్కూల్ టీచ్ చేశాను. ఇంకా షార్ట్ టర్మ్ అంటే ఆఫ్రికాలో 40 days ట్రైనింగ్ టీచ్ చేసాము, 30 days ట్రైనింగ్ టీచ్ చేసాము, అలాగే 4 years వరకు టీచ్ చేసాము. అయితే నేను గమనించింది ఏంటంటే 80% అంటే ఎక్కువ 4 సంవత్సరాలు మనం నేర్చుకున్నది ఏదైనా ఉంటే కనుక 80% ఆఫ్ ది స్టఫ్ అది గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఉపయోగపడదు. ఒక గ్రామంలోకి వెళ్ళి సువార్త చెప్పడం కొరకు 80% బైబిల్ స్కూల్లో ఉపయోగపడదు. ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది ఫర్దర్ స్టడీస్కి వెళ్ళడానికి, కానీ ఇట్లా ఎప్పుడైనా ఒక ఇంటలెక్చువల్ టాక్లో మనం మాట్లాడడానికి కానీ అది తప్పకుండా అవసరమే. కానీ రెగ్యులర్ బేసిస్లో అవసరమయ్యేది 20% ఉంటుంది పెద్ద బైబిల్ కాలేజీలో నేర్చుకునేది ఏదైనా కానీ. అయితే నేను బైబిల్ క్లాస్ ఇట్లా స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా ఎవరిని దృష్టిలో పెట్టుకున్నామంటే, ఇండియాలో ఎక్కువ మంది 95% ఆఫ్ ది పాస్టర్స్ దే వర్ నాట్ సెమినరీ ట్రైన్డ్, మేబీ 98% దే వర్ నాట్ సెమినరీ ట్రైన్డ్. కానీ బట్ దే వర్ జెన్యున్లీ కాల్, ది కమిట్మెంట్ ఈజ్ జెన్యున్. ఒక వ్యక్తిని రక్షణలో నడిపించడం వరకు వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళ సాక్ష్యం చెప్పో లేదా అద్భుతాలు ఏదో ఒక స్వస్థత కార్యం ప్రభు వాళ్ళ పట్ల ఏదో స్వస్థత జరిగించో ఎట్లాగో వాళ్ళు ప్రభువులోకి వస్తున్నారు, మారుమనసు పొందుతున్నారు, బాప్తిసం పొందుతున్నారు. బాప్తిసం పొందిన తర్వాత చాలామంది పాస్టర్లు ఏంటంటే అమ్మయ్య నా పని ఇక్కడ అయిపోయింది అని దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద న్యూ సోల్. వాస్తవంగా అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్రభు చెప్పింది ఏంటంటే ఆ సమస్త జనులను నాకు శిష్యులుగా చేయండి. మనం వీఆర్ మేకింగ్ దమ్ క్రిస్టియన్స్, వీఆర్ నాట్ మేకింగ్ డిసైపుల్స్. ఒక వ్యక్తి క్రిస్టియన్గా మారడానికి, ఒక వ్యక్తి డిసైపుల్గా మారడానికి ప్రాసెస్ చాలా ఉంటుందన్నమాట. అంతవరకు వచ్చి ఆగిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఇంకా తర్వాత ఏంటనేది సెమినరీలో లేరు కాబట్టి పాస్టర్స్ కూడా చాలామందికి తెలియదు. ఒక 2 ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏ ట్రైనింగ్ వద్దు, పరిశుద్ధాత్మనే బోధిస్తాడు, అదొక ఎక్స్ట్రీమ్. ఖచ్చితంగా నీకు చాలా ట్రైనింగ్ కావాలి లేకపోతే బాగు చేయకూడదు, అదొక ఎక్స్ట్రీమ్. మనకి ఆ ఎక్స్ట్రీము పెంటెకోస్టల్స్ ఏమంటారంటే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ పొందుకుంటే నీకు అంతా తెలిసిపోతుంది, నీకు ఏ ట్రైనింగ్ ఎక్కడ లేదు, నువ్వు నిలబడితే చాలు ఆ టైంకి దేవుడు ఇచ్చేస్తాడు అని.
వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారో ఒకసారి తెలియక మధ్యలో ఒక పాస్టర్ నాతో అన్నారన్నమాట, ఏమి లేదు బ్రదర్ 10 సార్లు గట్టిగా వెళ్ళి చెప్పితే నడిపింపు వచ్చేస్తుంది. గట్టిగా వెళ్ళి గట్టిగా 10 సార్లు చెప్పిస్తే నడిపింపు వచ్చేస్తుంది, నెక్స్ట్ థాట్ వచ్చేస్తుంది అని. అట్లా కాదు. ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు 12 disciples ఆఫ్ జీసస్ 12 disciples అంటే వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ అంటే దేవునితో నుండి దే ట్రైన్ అప్ లైక్ దట్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దే డిడ్ నాట్ గో ఫర్ ద మినిస్ట్రీ, బట్ హౌ దే గాట్, బికాస్ వెన్ దే హ్యావ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అండ్ ద పెంటెకోస్టల్ టైమ్లో when they had the Holy Spirit filling up, then they started preaching and they did so many wonders. That's At right. the same time, they were అది also కూడా అంటే అది అగైన్ సేమ్, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఉంది, పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కూడా ఉంది. Yeah. కేవలం నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్నావు అంతా తెలిసిపోతుందని ఏమీ లేదు. ప్రభు కూడా ఏం చెప్పారు, నా వలన వినిన సంగతులను పరిశుద్ధాత్మను మీకు మళ్ళీ రిమైండ్ చేస్తారు. Yeah. ఇఫ్ దే డిడెంట్ లెర్న్ ఎనీథింగ్, ఈ రిమైండ్ చేయడానికి ఏమీ లేదు అక్కడ పరిశుద్ధాత్మకి. మీరు నా వలన విన్న సంగతులు పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు మీకు బోధిస్తారు, వాళ్ళు అర్థమయ్యేటట్లుగా చేస్తారు. But just to clarify one thing, when my grandfather, అంటే మీరు పెంటికోస్టల్ అన్నారు కనుక, మా grandfather one of the founders of IPC, Indian Pentecostal Church, కేరళ కుంభనాడులో బైబిల్ స్కూల్లో both wife and husband has to go for Bible training. మా అమ్మమ్మ బైబిల్ ట్రైనింగ్ అయింది, మా తాతయ్య, then he went to Tamil Nadu as a missionary. So every pastor and his wife. అయితే ఇప్పుడు కొంచెం మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే I know, దేవుడు ఇప్పుడు సేవ వేరే గురించి అయింది కానీ in olden days. అంటే అఫ్ కోర్స్ నేనేమి బైబిల్ కాలేజీకి పోలేదు, కానీ నేను నేర్చుకున్నాను. ఎక్కడైనా అవకాశం ఉన్నప్పుడు, ఇట్లాంటి అవకాశం ఉన్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను. నేను స్టడీ చేశాను. నేను ఎవరైనా బోధిస్తున్నారంటే వీళ్ళు కూర్చునేవాడిని, నేను నేర్చుకున్నాను. సో నేర్చుకున్న వాటిని పరిశుద్ధాత్ముడు, మీరు నా వలన విన్న సంగతులు పరిశుద్ధాత్మకి బోధిస్తారు. సో వాళ్ళు తప్పకుండా పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే మనకు అర్థం కాదు. అదే సమయంలో బోధ కూడా మనకు అవసరం. అందువల్ల ఏదైనా ఇది ఒక ఎక్స్ట్రీము, అదొక ఎక్స్ట్రీము. అంటే అసలు ఏమీ అక్కర్లేదు, బోధ అక్కర్లేదు, కేవలం నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ పొందుకుని నీకు అంతా తెలిసిపోతుంది అనుకునేది ఒక ఎక్స్ట్రీము. ఒకటి ఏంటంటే నువ్వు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది, పరిశుద్ధాత్మ లాంటిది ఇంకేమీ లేదనేది అదొక ఎక్స్ట్రీము. మనం ఆ ఎక్స్ట్రీములో లేము, ఈ ఎక్స్ట్రీములో కూడా లేము. We need both. And also one more thing, actually Jesus' disciples sat with Jesus 3.5 years. And so that's like MD only, 3.5 years. That's like teaching at the guru's, teachers' feet, and they learn. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే సబ్జెక్ట్స్లో కూడా యేసు ప్రభు టీచింగ్స్ నుంచి చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ప్రతిదీ కూడా అఫ్కోర్స్ సొటీరియాలజీ అన్న ఒక సబ్జెక్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము. సొటీరియాలజీకి మెయిన్ రోమన్స్ మనకు చెప్తుంది అనుకున్నా కానీ దానికి బేసిక్స్ అన్ని టీచింగ్స్ ఆఫ్ జీసస్. సో ఏ డాక్టర్ని అయినా ఈ స్టార్ట్ విత్ ద టీచింగ్ ఆఫ్ జీసస్, దెన్ ఇట్ వాజ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ బై ది టీచింగ్స్ ఆఫ్ ద అపోస్టల్స్. బేసిక్స్ లేకుండా యేసుప్రభు దాన్ని ప్రూవ్ చేయకుండా అపోస్తులేది ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు. ప్రతిదాని రూట్ యేసుప్రభు బోధల్లో మనకు రూట్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మనకి ఏ డాక్టర్ని రూట్ అయినా ప్రభు బోధల్లోనూ. కాబట్టి ప్రభు మాటలు ఉంటున్నాయి, అపోస్తుల బోధ కూడా మనకు ఉంటుంది అన్నమాట. సరే, మనం మెయిన్ డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటంటే ఈ డాక్టరల్ సర్వేలో ఈ 80% ఉపయోగపడదు, 20% ఉపయోగపడుతుంది అనుకున్న దాన్ని ఇట్లా మనం షార్ట్ టర్మ్ కాలేజీల్లో క్లాసెస్లో చెప్పుకున్నది ఏం జరుగుతుందంటే 80% ఉపయోగపడుతుంది. ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో దాని కొరకు దృష్టి పెట్టుకుని అండ్ ఆల్సో గివింగ్ అండ్ బర్డ్స్ వ్యూ ఆఫ్ ది బైబిల్. ఇంకా ముందు అనుకున్నట్లుగా ఇంపార్టేషన్ కాదు. ఇంపార్టేషన్ అంటే నాకున్న సిద్ధాంతం అంతా నీ బుర్రలో పెట్టడం కాదు. ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఉన్న దానిని కొంచెం ఫెసిలిటేట్ చేయడం. ఇందాక పాస్టర్ గారు జ్ఞాపకం చేశారు, నపుంసకుడు బైబిల్ చదువుతూ ఉంటాడు, యెషయా గ్రంథం చదువుతున్నాడు. వెనుక ఫిలిప్ పరిగెత్తి అడుగుతాడు, నువ్వు చదివేది నువ్వు గ్రహిస్తున్నావా అని. ఎవరన్నా నాకు దారి చూపకపోతే నేను ఎట్లా గ్రహిస్తాను? సో చదువుతున్నాడు, చదివేవానికి కొంచెం దారి చూపించాలి. అది ఈ బైబిల్ స్టడీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అంటే మీకున్న ఇంట్రెస్ట్కి కొంచెం బైబిల్లో చదివేది మనకు అర్థమయ్యేది ఒకటేనా, లేకపోతే నా ఆలోచన విధానము అది డాక్టర్నల్గానే ఫిట్ అవుతుందా, లేకపోతే డాక్టర్నల్గా ఫిట్ అవ్వకుండా సొంత ఏదైనా వస్తుందా, అంటే నా స్కూల్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఏంటి. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ స్కూల్స్ ఆఫ్ థాట్ ఉన్నది ఇక్కడ. అయితే ఇందులో ఎట్లాగా మన ఆలోచన కరెక్ట్ ఉందా లేదా అనేది ఫెసిలిటేట్ చేసుకోవడం కొరకే ఇది.
నాకు ఈ మాట కూడా నచ్చింది, మోర్ అబౌట్ డిస్కషన్. ఇదేదో ఒక టీచింగ్ లిజనర్స్ క్లాస్ టీచర్ స్టూడెంట్ ప్రోగ్రామ్ కాదు ఇది. ఇంకా మీరు అన్న మధ్యలో మాట్లాడినట్లుగా ఇట్ విల్ మోర్ అబౌట్ డిస్కషన్. అయితే బేసికల్గా ఎన్ని డాక్టరీన్స్ ఉన్నా కానీ ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది బైబిల్, ఫ్రమ్ ది బైబిల్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బిబ్లియాలజీ. బిబ్లియాలజీలో మళ్ళీ 2 ఉంటాయి. బైబిల్ సర్వే, ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ సర్వే ఉంటుంది, న్యూ టెస్ట్మెంట్ సర్వే ఉంటుంది. ప్రతిదీ కూడా బిబ్లియాలజీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మిగతా తర్వాత మనం చెప్పుకున్న ఏ డాక్టరీన్స్ అయినా బిబ్లియాలజీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. బిబ్లియాలజీ తర్వాత ప్రాపర్ థియాలజీ ఉంటుంది. థియాలజీ, క్రిస్టాలజీ, న్యూమటాలజీ. థియాలజీ అంటే అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని గురించిన విషయం. యేసు ప్రభు కూడా దేవుడే, కానీ కేవలం ఆయన యేసుక్రీస్తుగా వచ్చినప్పుడు జరిగిన విషయాలన్నీ క్రిస్టాలజీలోకి వస్తాయి. ప్రస్తుతం అంటే పరిశుద్ధాత్మగా వచ్చిన విషయాలన్నీ న్యూమటాలజీ, పిఎన్యు ఆ న్యూమటాలజీలోకి అది వస్తుంది అనమాట. అది అయితే ఈ 3 కూడా మళ్ళీ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ట్రినిటీని కూడా మనము ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాం. ఈ 3 కలిపి డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ట్రినిటీని కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. అది ఇంకా మనం దాన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క లోతుపాట్లు మనకి ఇంకా అర్థమవుతాయి. అది అనుకున్నంత ఈజీ కాదు, చెప్పినంత ఈజీ కాదు. వచ్చినంటే బ్రదర్ అన్న ఈ 3 ఉన్నాయి కదా, లెటర్స్ మేక్ ఎ మ్యాన్ అని ఉంది కదా, విత్ హూమ్ గాడ్ ఈజ్ స్పీకింగ్ అని అడిగారు. అది ఒక్క సెషన్లో అయిపోయేది కాదు. వీ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ సెషన్స్ దాని కొరకే డాక్టర్ ఆఫ్ ట్రినిటీని అర్థం చేసుకోవడం కొరకు. సో అన్నిటికీ బిబ్లియాలజీలే మూలం. నేను చదివిన దాన్ని మట్టుకు మేజర్ డాక్టరీన్స్, ఇందులో నుంచి మన సబ్ డాక్టరీన్స్ చాలా ఉంటాయి, కానీ మేజర్ డాక్టరీన్స్ ఏంటంటే బిబ్లియాలజీ, ప్రాపర్ థియాలజీ, క్రిస్టాలజీ, న్యూమటాలజీ, ఏంజియాలజీ, ఎక్లెషియాలజీ, సొటీరియాలజీ, అమర్షియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ, ఎస్కటాలజీ. యాక్చువల్గా పేర్లు వింటే కొంచెం కష్టంగా అమ్మో ఏంటి అనిపిస్తుంది, కానీ వీటి గురించి చదవడానికి కొనుక్కుంటే అంత కష్టమేమీ కాదు. వీటినే ఇంకా కొంచెం థియాలజీలోకి వెళ్తే మళ్ళీ సిస్టమాటిక్ థియాలజీ అట్లాగా వెళ్తూ ఉంటుంది. అట్లాగే బిబ్లియాలజీలోకి వెళ్తుంటే మళ్ళీ ఈ బైబిల్ని టెక్స్టువల్గా ఎట్లా అర్థం ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి, బైబిల్ కాంట్రడిక్ట్ చేసిన పరిస్థితుల్లో ఎట్లా చేసుకోవాలనేది మళ్ళీ అందులోకి వస్తుంది. సో మేజర్గా ఈ 10 డాక్టరీన్స్ని దీన్ని ఎలాబరేట్ చేసుకుని 6 నెలలు చెప్పుకోవచ్చు, 6 సంవత్సరాలు చెప్పుకోవచ్చు, మామూలుగా అయితే ఎంతకాలమైనా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. దాంతోపాటు చర్చ్ హిస్టరీ ఉంటుంది. వీటి గురించి జస్ట్ కొంచెం ఈ రోజుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము. అయితే బిబ్లియాలజీ, ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ సర్వే, న్యూ టెస్ట్మెంట్ సర్వే, ఈ 2 సైమల్టేనియస్గా వెళ్తే బాగుంటుంది అనేది ఒక ఆలోచన వచ్చింది. సాధారణంగా ఇంతవరకు మేము చేసేది ఏంటంటే ఆదికాండం అంతా అయిపోయింది, మొత్తం పాత నిబంధన అయిన తర్వాత కొత్త నిబంధన. కానీ ఈ పాస్టర్ గారు ఇచ్చిన సజెషన్ చాలా ఉపయోగపడింది, మంచిది అనిపించింది. ఎందుకంటే చాలామందికి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆదికాండం నుంచి బైబిల్ చదవడం మొదలుపెట్టి ప్రార్థన గ్రంథం వచ్చేటప్పుడు ఆదికాండం మర్చిపోతారు, నిర్గమకాండం మర్చిపోతాం అలా 7 వరకు వచ్చేటప్పటికి. సో కొంచెం దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ సైమల్టేనియస్గా వెళ్ళడము అదొక విషయము. తర్వాత దీన్ని టాపికల్గా అంటే క్రొనాలజికల్ ఆర్డర్లో, టాపికల్ ఆర్డర్ గురించి మనం లాస్ట్ టైం మనం విన్నాం కాబట్టి ఇది క్రొనాలజికల్ ఆర్డర్లో కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఈజీ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రొనాలజికల్ ఆర్డర్ ఏంటంటే మనము ఎజ్రా చదువుకున్నాము, నెహెమియా చదువుకున్నాము. ఎజ్రా, నెహెమియా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మధ్యలో ఎస్తేరు, యోబు ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత మరలా ఎక్కడో హగ్గై జకర్యా వస్తుంది. వాస్తవంగా ఎజ్రా నెహెమియాలకి లింక్ ఉన్నవి హగ్గై జకర్యాలు. సో ఈ 2 ఇక్కడ చెప్తూనే ఆ 2 కూడా తీసుకొస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్రొనాలజికల్గా మనము దాన్ని ఏమంటే డిస్కస్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. అప్పుడు యాజ్ ఏ హోల్ మనకు అర్థమవుతుంది. జరిగేది బైబిల్ స్కూల్స్లో జరిగేది ఇది ఒకటి. అంటే ఈ 2 చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయి బుక్ తర్వాత బుక్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయి అక్కడ వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఇవి మర్చిపోయి కంటే ఇవి చెప్తున్నప్పుడే వాటిని గురించి కూడా చెప్పుకోవడం. అట్లాగే కీర్తనలో కూడా వేరు కీర్తనల గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నప్పుడు మోషే మరణించిన సందర్భాలు, ఆరోన్ చనిపోయినప్పుడు మోషే రాశాడు కీర్తన అంటారు 90వ కీర్తన. సో అక్కడ చదువుతూ ఉండగానే ఈ 90వ కీర్తన తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టుకోవడం, అది క్రొనాలజికల్ ఆర్డర్లో వస్తుంది.
అప్పుడు ఈ కీర్తన ఎందుకు రాశాడు మోషే అనేది అక్కడ అర్థం. అట్లాగే కాంటెక్స్చువలైజేషన్. అలాగే 2 సామ్యూయల్ 12 చాప్టర్లో డేవిడ్ పశ్చాత్తాపం చెందాడు. ఈ 51వ కీర్తన అప్పుడు మనం గుర్తు చేసుకోవడం. 51వ కీర్తన అప్పుడు రాశాడు కాబట్టి ఆ టెక్స్ట్లో దీన్ని గుర్తు చేసుకోవడం. అంటే వరుసగా వచ్చేటప్పటికి లింక్ తెగిపోతుంది కాబట్టి ఇట్లాగా విత్ ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్లో మిగతా ఏమైనా ఉన్నాయా దాన్ని ఒక గ్రూప్ చేసి అట్లాగా అర్థం చేసుకోవడం అనేది అదొక విషయం. సో ఈ 10 మేజర్ డాక్ట్రిన్స్లోనూ ఈ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ముఖ్యంగా బిబ్లియాలజీ, ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ సర్వే, న్యూ టెస్ట్మెంట్ సర్వే. దీన్ని ఎట్లాగంటే ఒకవేళ మనం కూర్చున్నప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి కనీసం మనకి వారం వస్తే కనుక 2 పుస్తకాలు అవుట్లైన్స్ అన్నమాట. ఒక బుక్ యొక్క అవుట్లైన్ ఏంటి, ఒక పుస్తకాన్ని ఒక ఎడ్వర్డ్ విలియమ్స్ గారు ఆయన నాకు నచ్చిన టీచర్స్ అంటే ఒక పుస్తకం వివరించేటప్పుడు ఒక నక్షల్లో దాన్ని ఇవ్వడానికి ఎసెన్స్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. మీరు నా స్టైల్ కూడా మీరు గ్రహించుంటారు. ఏదైనా ఒక బుక్ చెప్పడానికి లేదా ఒక విషయాన్ని చెప్పడానికి ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఇవ్వడానికి అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అది. సో అట్లాగున బైబిల్లో పాత నిబంధన 39 పుస్తకాలకి నేను డెవలప్ చేశాను విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ హెల్ప్స్ అన్నమాట. నేనేదో చేసింది కాదు కానీ డిఫరెంట్ టూల్స్, మీకు ఆ టూల్స్ కూడా చెప్తాం. తర్వాత మీకు కూడా ఏమన్నా ఉంటే మీరు కూడా దాన్ని చేసుకోవచ్చు. అండ్ సింపుల్గా ద హోల్ బుక్ ఆఫ్ జెనసిస్ 50 చాప్టర్స్ని ఇఫ్ యూ అలౌ మీ ఫర్ 1 hour I can teach you so that you can remember all the 50 chapters forever. అలాగే నిర్గమకాండానికి. సో ఇది బిబ్లియాలజీలో ఒక్కొక్క పుస్తకాన్ని గురించి మనం వెళ్తున్నాం. ఒక పుస్తకాన్ని తీసుకుని సంవత్సరం బైబిల్ స్టడీ కాదు. మన హిమాయల్ గారు అన్నారు ఇది ఒక బుక్ స్టడీ చేయడం లేదు. వీలైతే ఒక క్లాసులో కనీసం ఒక 2 పుస్తకాలు అట్లా టీచ్ చేసుకుంటూ మధ్యలో ఇట్లాంటి ఈ థియాలజికల్ ఇష్యూస్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు వాటిని గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆదికాండం మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఆదికాండం డిస్కస్ చేసుకుంటుంటే సరే మొదట్లో సృష్టిక్రమం వచ్చింది. సృష్టిక్రమం రాగానే అక్కడ మళ్ళీ కొంచెం చాలా డౌట్లు వస్తాయి. భూమి మనకు 6000 సంవత్సరాల చరిత్ర అన్నారు, భూమి చాలా సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది కదా అని. అక్కడ వెంటనే ఒక గ్యాప్ థియాలజీ, ఒక థియాలజికల్ ఇష్యూ ఒకటి వస్తుంది మధ్యలో. ఎట్లా వచ్చింది గ్యాప్ థియాలజీ చదువుతున్నప్పుడు మనము మన పోలిక చొప్పున తర్వాత బాబిల్ టవర్ దగ్గర మనము దిగిపోయి వారి మనము అంటే ఎవరు అని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఒక థియాలజికల్ ఇష్యూస్ వస్తుంది. అంటే డిఫరెంట్ థియాలజికల్ ఇష్యూస్ మెయిన్ టెక్స్ట్ని క్రాస్ అవుతూ ఉంటాయి. మెయిన్ టెక్స్ట్ బైబిల్ మనం ఆదికాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఈ 10 థియాలజీస్ కూడా డాక్టర్స్ కూడా క్రాస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎక్కడైనా క్రాస్ అవుతున్నప్పుడు అక్కడ కొంచెం ఆగి దాన్ని కొంచెం వివరించడం. భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండి దేవుని ఆత్మ జనములపై అల్లాడుచుండెను. ఇట్స్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ న్యూమటాలజీ. యాక్చువల్గా న్యూమటాలజీ యొక్క ఎక్స్ప్లోరేషన్ అంతా మనకు అపోస్తల కార్యాలు ఉంటుంది. కానీ దాని బిగినింగ్ ఎక్కడుంది, ఆరిజిన్ ఎక్కడుంది, ఇక్కడ ఉంది. సో దీన్ని కొంచెం మెన్షన్ చేస్తాం, అక్కడ వివరంగా చెప్పుకుంటాం. అట్లాగే ఏదైనా ఈ మెయిన్ టెక్స్ట్ని డిఫరెంట్ డాక్ట్రిన్స్ క్రాస్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఆగి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది అది కొంచెం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనేది. ఇవి మేము రాసుకున్నాం అంటే కదా పాస్టర్ గారు. వన్ క్లారిఫికేషన్. ఇప్పుడు పాస్టర్ మోసెస్ గారు 10 డాక్ట్రిన్స్ అన్నారు కదా. we only choose 10 doctrines. So those who are here and also those who are listening, for you there is a clarification. Systematic theology though, the number of doctrines are 17. And then within systematic some denominations say, oh, they also add few more doctrines, 22 like that. But actual core doctrines are like 17. దానిలో మేము ఏం చేసామంటే ఏది మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనేవి ఒక 10 to 12 తీసుకున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ క్లారిఫికేషన్ ఫర్ ఎవ్రీవన్, సో దట్ పీపుల్ షుడెంట్ థింక్ దట్ మేము 10 ఉంటాయని చెప్తున్నాం అనుకోండి. ద యాక్చువల్ సిస్టమాటిక్స్ అంటే the theology is known as systematics. Systematics meaning it's a systematic. The systematic approach of biblical studies.
See, for example, in the brother Andy, he said, I'm reading Genesis 1 and I stuck with Genesis 1 and another. That could be negative and positive. Negative in sense, I stuck there. I cannot move forward. That's a negative. The positive is, if you could understand Genesis 1 and 2, you know the whole Bible, you know whole theology. Why? Genesis 1 and 2 are foundation. Foundation. ఆయన ఎందాక ప్రశ్న ఆది యందు దేవుడు ఉండెను. In the beginning God. So what is that? If you spend time questioning and then dig deep, in the beginning God itself lay a foundation for our own theological understanding. In the beginning, only God. There is nothing. For Greeks, in the beginning, there are two, good and evil, fighting. For some other people, there are different gods. But for us Christians, in the beginning, there is no time. In the beginning, there is no matter. In the beginning, only God. You can go deeper into that. That's known as a creedal statement. So, the more you interact with the Bible, the more you deepen your theology. That's one. 10 ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నామంటే మనము Karlbarth says the theology emerges on two grounds. One is the Bible, bibliology, Bible. Bible is the basis. అదే మనకు దేవుని యొక్క revelation. Special revelation. Revelation of God's revelation in the Bible. That's the text. And then context. Context means here, this is the context. We Telugu people from different groups. He's from Australia, came from Australia. Pastor Garu coming from India and traveling. And then he just came back from India. And then he is working in a medical field, he is working in an automobile, and you are working in a hospital setting, an IT. And then we are pastors, we are in a different. So this context interacts with the text, the Bible and the context. When the Bible and the context interact, that emerges, known as a praxis. That praxis emerges theology. Who is Karlbarth? Karlbarth- German systematic theologian. Karlbarth is a systematic theologian. He is from Germany, and he is actually provided a lot of theological thought to modern theology, but at the same time, he provided a lot of theology to Reformed. So he says you have to have Bible in one hand. For context, he says you have to have newspaper in the other hand. So the Bible and text and context. The interaction of text and context emerges a theology. I mean, historical context is very important to understand the text. You know, because most of the time మనం అది కాదు పరిశుద్ధాత్మతోనే అది లైక్ పాస్టర్ మొదలుగా చెప్పినట్టు వెరీ ఇంపార్టెంట్ హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్ ఎందుకంటే అందుకే The Holy Spirit for us is not just a spirit. For us, when He's you, a person. It's a person, 3 persons within the Holy Trinity. So, Creator, Father, Creator God, ఎంత important. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధ The Son, Savior, is Is as important. equally important. The Holy Spirit, God, is equally important. So we shouldn't equate the Holy Spirit to any other thing. Holy Spirit is like God Himself for us. However, you need to know one thing. The disciples sat at the feet of Jesus 3.5 years. వాళ్ళు ఆయన చేసిన teaching, they were inspired. His works, his healings, his one-on-one training. So they were trained. The Holy Spirit, that's above all. At the same time, take any Jew, including the disciples.
By the time of 12 years, they have to finish bar mitzvah. Bar mitzvah అంటే ఫినిష్ చేయడం అంటే they have to read the whole Bible, whether a girl or boy, they have to finish. మనకి కన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా, లేకపోతే మన రిఫార్మ్ చర్చ్లో బ్యాప్టిజం. So by the time they reach 12, they must have read the whole Torah, the whole. Can I excuse my? One second. అది ఆయన వెళ్ళిపోవాలి. తీసుకుని మీకు బోధిస్తాడు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫిల్ విత్ ద వర్డ్ అండ్ ప్రేయర్ and the Holy Spirit will help you and also help others to understand what you are saying. That's right. ఇప్పుడు ఒకే ఒక మాటను పట్టుకుంటే గలతీలో అంటాడు, నేను మీకు బోధించి దాన్ని ఏ మనుషుల వల్ల పొందలేదు పౌలు అంటాడు. అది అవుట్ ఆఫ్ కాంటాక్స్లో తీసుకుని అసలు పౌలు అసలు ఎక్కడ నేర్చుకోలేదు అనుకుంటాం మనం. ఒక మాట అంటాడు పౌలు, అదే మాటను బట్టి ఏమంటారంటే, నేను మీకు బోధించేదాన్ని నేను ఏ మనుషుల వల్ల నేను పొందలేదు, ఏ మనుషుల వల్ల నా అపోస్తలుగా నియమించబడలేదు అంటాడు. కాబట్టి అది ఏ సందర్భంలో అన్నాడు, ఏ చర్చ్తో అన్నాడు, ఎందుకు అన్నాడు, అది కూడా ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ మనకి. సో అండర్స్టాండింగ్ విత్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ అన్నమాట. ఆ ఒక్క సెంటెన్స్ని పట్టుకుని పౌలు అసలు ఏ ట్రైనింగ్ లేదు, పౌలుకి అసలు ఏమీ తెలియదు, కేవలం అంతా దేవుడు నేర్పించాడు అనేది కాదు. పౌలు బోధనలో ఎక్కడా కూడా యేసు ప్రభు బోధనలు, అసలు బైబిల్ ఎప్పుడు కూడా బైబిల్ కాంట్రడిక్షన్ కాదు, పౌలు బోధనలు యేసు ప్రభు బోధనలు ఎప్పుడు కాంట్రడిక్షన్ కాదు, కొనసాగింపే తప్ప వ్యతిరేకం అనేది కానే కాదు. And in his dissertation in front of the Roman government, he gives the whole history how he came into the knowledge of Jesus Christ. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లాస్ట్ ఇయర్ మనము ఎక్కడైతే ఆపుకున్నామో అక్కడ జస్ట్ ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తూ ఈ ఫస్ట్ సెషన్ ముగించుకుందాం. వెళ్ళిలోపుగానే పేరు గురించి కూడా మీరు కొంచెం ఆలోచన చేస్తానండి. ఒకవేళ ఈ టైం లైన్ మనం చూసుకుంటే నోన్ హ్యూమన్ హిస్టరీ BC 4000 years, మనం ఏది 2019లో ఉన్నాము. ఇది మనకి మానవ చరిత్ర బిబ్లికల్గా తెలుసున్న హ్యూమన్ హిస్టరీ, అంటే యాడమ్ వరకు కూడా మనము వెళ్తే కనుక హ్యూమన్ హిస్టరీ. క్రియేషన్ ఎప్పుడు అనేది అది మళ్ళీ తర్వాత అది వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇది BC1 AD1 ఒకటే ఉంటుంది, బట్ జీరో అనేది లేదని చెప్పి నేను ఎప్పుడో చదివాను అనమాట. దేర్ ఇస్ నో జీరో హియర్, అంటే BC1 వెంటనే అది AD1 అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సరే ఏమైనా కానీ ఇది చూసుకుంటుంటే క్రీస్తుకు ముందు మొత్తం బైబిల్ రచించిన కాలాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే క్రీస్తు పూర్వం 4వ సంవత్సరం 4000 సంవత్సరంలో మానవ చరిత్ర యొక్క ఉనికి ఇంచుమించు BC 4004 అని ఎగ్జాక్ట్గా చెప్తారు. ఈ లెక్కలన్నీ ఎలా తెలుసు అంటే ఇంచుమించు మనం రాజు ఎన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు, ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాడు, వాటిని బట్టి అట్లా వెనక్కి వెళ్ళి ఏదో ఒక డేట్ చెప్తారు. తర్వాత నేను గ్రహించింది ఏంటంటే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో ఎవరైనా కనుక ఒక డేట్స్ చెప్తుంటే పలానా డేట్ అనేది అవి టెంటేటివే కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఆ డేట్ అనేవి కాదు. నేను ఒక ప్రీచర్ని నేను ఒక డేట్ చెప్తాను, ఈయన ఒక ప్రీచర్ ఇంకొక డేటు, అంటే ఇయర్ అదే ఒక సంవత్సరం అటు ఇటులో చెప్తారు. నేను చెప్పింది కరెక్టా, ఆయన చెప్పింది కరెక్టా అనే క్వశ్చన్ వస్తే ఎవరు చెప్పింది కరెక్ట్ కాదు, అది కరెక్ట్ కాదు, ఇది కరెక్ట్ కాదు. కానీ బైబిల్ రిఫరెన్సెస్లో ఒక చోట ఇలాగుంది రిఫరెన్స్లో, మరొక చోట ఒక రిఫరెన్స్లో ఇలాగుంది, ఇది కరెక్టా అది కరెక్టా అని డౌట్ వస్తే మాత్రం రెండు కరెక్టే. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది బైబిల్ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది హిస్టరీ మేబీ బోత్ ఆర్ రాంగ్. టెంటేటివ్గానే ఉంటుంది తప్ప ఎగ్జాక్ట్గా ఉండకపోవచ్చు. సరే, ఈ BC 1500 సంవత్సరంలో ఫస్ట్ బుక్ మోసెస్ రాశాడు.
అయితే యోబు కూడా ఇంచుమించు ఆ కాలానికి చెందినవాడే. ఆది కాండం BC 1500లో రాయబడితే చిట్ట చివరి పుస్తకమైన ప్రకటన గ్రంథం AD 100 కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో బైబిల్ రచించబడిన సంవత్సరాలు మొత్తం 1600 సంవత్సరాలు. మొత్తం రచయితలు 40 మంది. ఈ 40 మందిలోనూ 39 మంది ఒకే మతం, అందరూ యూదులు. ఒకే ఒక వ్యక్తి మాత్రం యూదేతరుడు. అతను ఎవరు? ఈజ్ నాట్ ఎ జ్యూ. దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ జెంటైల్ రైటర్, లూకా. తాను యూదుడు కాదు, మిగతా వాళ్ళందరూ యూదులే. కాబట్టి లూకా యూదేతరుడు. అందువల్ల లూకా చాలా మటుకి హిస్టారికల్ ఎవిడెన్సెస్ ఇస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఒక అన్యుల దృక్పథంలో దేవుణ్ణి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది లూకా సువార్త కానీ అపోస్తలుల కార్యాలు కానీ చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది. సో లూకా ఒక్కడు తప్ప మిగతా 39 మంది కూడా యూదులే. లూకా మాత్రమే యూదేతరుడు, లేక గ్రీసు దేశస్తుడని చెప్తూ ఉంటారు. ఈ 1600 సంవత్సరాల కాలంలో 40 మంది, ఈ 40 మందిలోనూ కవులు ఉన్నారు, రాజులు ఉన్నారు, పశువులు కాపురు ఉన్నాడు ఒక అతను, ఆయన పేరు ఆమోసు. చేపలు పట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు, పేతురు, యోహాను, వీళ్ళందరూ చేపలు పట్టేవాళ్ళు. తర్వాత పనులు చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, మత్తయి. ఇట్లాగా రకరకాల విద్యా స్థాయి, రకరకాల సామాజిక స్థాయి, రకరకాల చారిత్రక స్థాయి, అంటే ఒకే సమయానికి చెందిన వాళ్ళు కాదు. ఇంతమంది ఇన్ని సంవత్సరాల కాలంలో రాసినప్పటికీ కూడా బైబిల్లో కాంట్రడిక్షన్స్ ఏమీ ఉండవు. అంటే ఈయన రాసిన దానికి ఆయన రాసిన దానికి ఏ తేడా ఉండదు. ఇక్కడ ఈయన రాస్తూ చనిపోయాడు అనుకోండి, మళ్ళా వేరే దేశంలో వేరే ఊర్లో ఎవరో ఒక అతను దేవుడి ద్వారా ప్రేరేపించబడి అతను రాయడం మొదలుపెట్టాడు. అతను కూడా రాసి చనిపోయాడు. దాని కంటిన్యూషన్ ఇంకెక్కడో ఇంకొక అతను రాశాడు. సో ఎవరు ఎన్ని చోట్ల రాసినా కానీ రాయించింది మాత్రం దేవుడే. అందువల్ల మీకు మనుషులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపింపబడిన వారై వ్రాసారు అంటాడు పేతురు. లేఖనం ఎప్పుడునూ మనుషుడు తన ఊహను బట్టి చెప్పుట వలన కలుగలేదు. కానీ ఆ మాట చదువుదాం మన యొక్క కన్ఫర్మేషన్ కొరకు. పేతురు రెండవ పేతురు 1:21. But prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. They were carried along by the Holy Spirit అంటే మనుషులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపించబడిన వారే. యాక్చువల్గా మనుషులు పరిశుద్ధాత్మ వలన నింపబడిన వారే. ఇక్కడ వాడబడిన మాటను అర్థం చేసుకోవడం వరకు ఆది కాండంలో దేవుడు నరుని తన పోలికలో చేసి వాని నాసికారంధ్రములందు జీవవాయువును ఊదాడు. సో గాడ్ బ్రెత్ ఈజ్ లైఫ్, సేమ్ వర్డ్ అన్నమాట. ఇక్కడ గాడ్ బ్రెత్ ఈజ్ స్పిరిట్. స్పిరిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైఫ్. దేవుడు తన యొక్క ఆత్మను ఊదాడు మనుషుల్లోనికి, అప్పుడు వారి లేఖనాలు రాశారు. అంటే పరిశుద్ధాత్మ వలన అనమాట. నేను ఎప్పుడు ఈ మాట జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాను. దేవుడు మనిషిని మట్టితో తయారు చేసి జీవవాయువు ఊదాడు కదా. వాట్ ఇఫ్ గాడ్ డిడెంట్ బ్రెత్ హిస్ లైఫ్ ఇన్ టు ద నాస్ట్రిల్ ఆఫ్ ఆడమ్? యూ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ జస్ట్ ఎ పైల్ ఆఫ్ డస్ట్, కొంచెం మట్టి ముద్దే తప్ప మనిషి కాదు. అందువల్ల అంటే ఏ దేవుడైతే ఆదాము నాసికారంధ్రాల్లోనికి జీవవాయువును ఊదాడో అదే దేవుడు ఇందులోనికంటే తన ఆత్మను ఊదాడట. దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మను ఊదాడు. అందువల్ల ఇది మామూలు పుస్తకం కాదు. చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో. నేను ఒకసారి నేషనల్ కాంగ్రెస్ లైబ్రరీ అమెరికా గురించి చదువుతూ ఉంటే ఆ లైబ్రరీలో ఉన్న ర్యాక్లో ఉన్న బుక్స్ అన్నీ కూడా ఒకదాని ప్రక్కన ఇట్లా ఒకటి పెట్టుకుంటూ వెళ్తారంట. 1200 మైళ్ళు ఉంటుందట. అన్ని పుస్తకాలు ఉండొచ్చు. కానీ if you find any book, you will find some pages and letters. But the specialty regarding this book is, this book not only contains pages and letters,
బట్ దేర్ ఇస్ లైఫ్ బిహైండ్ దీస్ లెటర్స్. ఈ లెటర్స్ వెనక లైఫ్ ఉంది. ఎలా వచ్చింది? పరిశుద్ధాత్మను దేవుడు ఊదాడని రాయబడుతుంది. మనుషులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపించబడిన వారై, వారి మీద పరిశుద్ధాత్మ ఆదాములోనికి ఎట్లాగైతే ఊదాడో, దేవుడు పరిశుద్ధాత్మను ఊదినప్పుడు వారు ఆ ప్రేరేపణ కలిగి మాటలు రాశారు. కాబట్టి ఇది ఎక్కడ కాంట్రడిక్షన్ మనకు కనిపించదు. సో బైబిల్ గ్రంథము క్రీస్తు పూర్వం 1500 సంవత్సరంలో రాయడం ప్రారంభించబడి క్రీస్తు శకము 100వ సంవత్సరానికి పూర్తి చేయబడింది. ఇందులో చాలా పుస్తకాలు మధ్య మధ్యలో వచ్చినాయి. అయితే కాననైజేషన్, బిబ్లికల్ కాననైజేషన్లో మిగిలినవి మాత్రమే మనకు 66 పుస్తకాలు ఉంటాయి. ఈ కాననైజేషన్ అనేది ఎందుకు జరిగింది, ఎప్పుడు జరిగింది అనేది బహుశా చర్చ్ హిస్టరీలో వాటిని డీల్ చేసుకోవచ్చు. కానీ చాలా పుస్తకాలు ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చినా కానీ ఈ 66 పుస్తకాలు 40 మంది రాశారు. 1600 సంవత్సరాల కాలంలో BC 1500 నుంచి AD 100 వరకు మాత్రమే బైబిల్ గ్రంథం రాయబడింది. అయితే ఇంతకు ముందు జరిగినవి వీళ్ళకి ఎలా తెలుసు? ఎవరో ఆయన అడిగారట, ఏమండి దేవుడు మట్టిలో నుంచి ఆదామును చేస్తున్నప్పుడు మీ మోషే దగ్గర నుంచి చూసారా? ఎందుకంటే ఆదికాండం ఎవరు రాశారు? మోషే రాశాడు. ఎప్పుడు రాశాడు? 1500లో. అంటే జరిగిపోయి ఎంతకాలం అయిపోయింది? 2500 ఇయర్స్ అయిపోయింది. సో 2500 ఇయర్స్ ముందు జరిగిన సంగతి మోషేకి అట్ట తెలుసు. మోషే అట్ట రాశాడు అని అడిగారట. సరే, ఆయన కొంచెం కోపంగా ఆయన ఇచ్చిన జవాబు ఏంటంటే, సరేలే బ్రదరు కాసేపు పక్కన పెట్టు, నువ్వేదో ఆ జీవపరిణామ సిద్ధాంతాన్ని ఎవల్యూషన్ థియరీ నమ్ముతున్నావు కదా, మరి కోతి నుంచి మనిషి పుడుతున్నప్పుడు మీరు డార్విన్ ఏమో చూసారా పక్క నుంచి అని అడిగాడంట. అందువల్ల డార్విన్ ఏమో చూడలేదు. అయితే లాస్ట్ మీకు జ్ఞాపకం మనం చెప్పుకున్నాం, 2 రకాలుగా జరిగి ఉండొచ్చు. ఒకటి, ఇక్కడ ఆదాము దగ్గర నుంచి మోషే వరకు లింక్, ముఖ్యంగా అబ్రహాము ఇశ్రాయేలుకి మూల పురుషుడు, ఆదాము దగ్గర నుంచి అబ్రహాం వరకు ఇద్దరు లింక్ అంతే. ఎందుకంటే ఆదాము మెతూషెల వరకు బ్రతికాడు, మెతూషెల నోవాహు వరకు బ్రతికాడు, నోవాహు అబ్రహాం వరకు బ్రతికాడు. నోవాహు స్వామి మీరు చూసుకుంటుంటే అబ్రహాము పుట్టేటప్పుడు నోవాహు బ్రతుకున్నాడు. మనం చరిత్రలో బైబిల్ లెక్కలు కడుతూ ఉంటుంటే, అంటే మధ్యలో ఒక్క మెతూషెల నోవాహు ఇద్దరు ఉంటే మొత్తం హిస్టరీ అంతా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వచ్చేసింది? ఆదాం దగ్గర నుంచి అబ్రహాం వరకు హిస్టరీ వచ్చేసింది. అబ్రహాం వరకు హిస్టరీ వచ్చిన తర్వాత అది ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కింద అయిపోయింది. సో ఏం జరిగిందంటే ఆ తాత దగ్గర నుంచి ఒక కథ, ఇది మధ్యలో 2 లింకులు ఉంటే సరిపోతుంది. మీకు అమెరికాలో ద రూట్స్ అనే బుక్ ఉంటుంది, ప్రతి బ్లాక్ అమెరికన్ ఇంట్లో కూడా ఉంటుంది. ఎలెక్స్ హేలీ అని ఆయన రాసిన పుస్తకం, ఆ పుస్తకం పేరు ది రూట్స్. అది అమెరికన్ హిస్టరీ అందులో ఉంటుంది. యాక్చువల్గా నాకు అమెరికాలో సివిల్ వార్ ఏంటి, హిస్టరీ ఏంటి అనేది నేను ఆ పుస్తకం చదివితే నాకు బాగా అర్థమైంది అనమాట. ద రూట్స్ అనేది అదేంటంటే అసలు బ్లాక్స్ అమెరికాలోకి ఎలా వచ్చారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఈ స్లావరీ ఎలా జరిగింది అనేది ఒక అతను, ఎలెక్స్ హేలీ అనే అతను 1920sలో తన ఫ్యామిలీ హిస్టరీని తెలుసుకోవాలని చెప్పి వెనక్కి వెళ్ళి తను పరిశీలన చేసిందనమాట. తనకి ఎట్లా తెలిసింది అంటే అది కొంచెం చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. అది వాళ్ళ పితరుడు ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం US వచ్చాడో ఆఫ్రికా నుంచి, బ్లాక్, అప్పుడు చాలా మంచి నాగరికత ఆఫ్రికాలో ఉండేదని చెప్పి ఆ పుస్తకంలో రాయబడింది. ఆ పుస్తకం ప్రకారంగా అతని పేరు కుంటా కింటే. ఆ కుంటా కింటే అనే అతను ఫస్ట్ టైము ఆ ఫ్యామిలీ ఆరిజిన్ ఒక అతను వచ్చిన అతను వచ్చి ఏం చేశారంటే, తాను ప్రతి పౌర్ణమి రోజున ఒక కుండ తీసుకుని ఆ కుండలో ఒక గులకరాయి వేసేవాడు. గులకరాయి వేసి తను చచ్చిపోయేటప్పుడు ఏం చేశారంటే తన కొడుకుని పిలిచి, పెద్ద కొడుకుని, అతని ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంతా, ఆ ఊరిలో ఎక్కడ ఏ ఊరు ఏంటి అనే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంతా చెప్పి ఈ కుండని తన కొడుకు ఇచ్చి, నువ్వు కూడా ప్రతి పౌర్ణమి రోజుని ఇందులో ఒక గులకరాయి ఏమని చెప్పాడు. అట్లాగా ఆ తర్వాత తరం అట్లా 7వ తరం వాడు ఈయన ఎలెక్స్ హేలీ, 7th జనరేషన్ అనమాట. అప్పుడు ఎలెక్స్ హేలీకి చాలా ఆసక్తి కలిగింది, అసలు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఈ స్టోరీ, నిజమా కాదా అని చెప్పి. అతను ఏం చేయాలి, ఒకటే ఆధారం ఏంటంటే తనకున్న కుండ బలకాలు వచ్చినాయి కదా, ప్రతి నెలకు ఒక రాయి పడుతుంది, ఆ రాళ్ళన్నీ కుమ్మరించి ఎన్ని రాళ్ళు ఉన్నాయో లెక్క పెట్టి దాన్ని బట్టి ఎన్ని నెలల క్రితం వచ్చాడో కాలిక్యులేట్ చేసి అక్కడ ఆ యొక్క పోర్ట్కి వెళ్ళి ఆ రికార్డ్స్ అన్నీ చూస్తే వాళ్ళ తాతయ్య పేరు అందులో ఉంది.
ఏ స్టోరీ అయితే తాతయ్య చెప్పాడో ఆ స్టోరీ అదంతా కూడా రికార్డ్స్లో ఉందన్నమాట. దాని గురించి రాసిన పుస్తకమే ద రూట్స్ అనేది, బాగా ఫేమస్ బుక్ అమెరికాలో. అండ్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక క్లాన్ లేకపోతే ఒక రేస్ యొక్క హిస్టరీ 300 years ప్రిజర్వ్ చేయడానికి 7 మనుషుల్లో ఉంటేనే ఇంత డీటెయిల్గా తెలిసిందే. అలాంటిది 2 మనుషులు లింక్ ఉంటే దేవుడు ఇన్ని సంవత్సరాల హిస్టరీని కాపాడలేడా అనేది. 7 కూడా అవసరం లేదు కదా. ఎంతమంది లింకు? 2. ఎందుకంటే ఆదాము మెతూషెల వరకు బ్రతికాడు, మెతూషెల నోవాహు వరకు బ్రతికాడు, నోవాహు అబ్రాహాం వరకు బ్రతికాడు. అంటే అబ్రాహాంకి ఆదాముకి మధ్యలో 2 లింకు, మెతూషెల నోవాహు. 2 ఉంటే మొత్తం స్టోరీ అయితే తెలిసిపోయింది. కాబట్టి ఇలాగన్నా నమ్మాలా, లేదండి ఆ యొక్క సినాయి పర్వతం మీద 40 రోజులు రాత్రులు ఉన్నప్పుడు దేవుడే మోషేకి బయలుపరిచి రాయించాడు, దాన్ని నమ్మాలి. నేను నమ్మనంటే దీన్ని నమ్మాలి. కాబట్టి ఈ ఏమంటారు, అది చార్లెస్ డార్విన్ లాగా ఊహాజనితమైనది కాదు, ఇదంతా యాక్యురేట్గా ఉంది. సో దీన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ చరిత్రలోకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడి నుంచి మనం చదువుతున్నాం కాబట్టి కొన్నిసార్లు మనం ఈ కాంటెక్స్ట్లో అర్థం చేసుకుంటేనే మనకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్లో దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అర్థం కాదు. నాకు తర్జుమాల్లో ఉన్న కొన్ని విషయాలు ఆరాధ్యమూర్తి గారు చెప్తూ ఉంటారు. ఒకసారి ఒక ఫనీ సంగతి చెప్పారు. ఆరాధ్యమూర్తి గారు దగ్గర ఒకసారి వాళ్ళు కొత్తగా బైబిల్ తర్జుమా చేసేటోళ్ళట. ఒక భాషలో తర్జుమా చేసేటప్పుడు ఎవడైనాను అభ్యంతరపరుస్తాడు ఉంటే అభ్యంతరపరిచేవాడి మెడకు తిరగటి రాయిని కట్టి సముద్రంలో పడేయాలని ఉంటుంది బైబిల్లో. మిల్ స్టోన్ అని ఉంటుంది. వాళ్ళ భాషలో మిల్ స్టోన్ అంటే ఏంటో లేదంట, గ్రౌండ్ స్టోన్ అంటే ఏంటో లేదు వాళ్ళకి. కాబట్టి దాన్ని ఎలా తర్జుమా చేయాలి అని ఆలోచిస్తే సరే ఈ అడిగిన వాళ్ళు చెప్పారట, మిల్ స్టోన్ అంటే ఏమీ కాదు, అదొక పెద్ద ఆటంకం, పెద్ద బండ, అడ్డు బండ, అది ఉంటే ఏమి కాళ్ళు చేతులు ఆడవు, ఇంకా అలాంటిది కట్టేస్తే ఇదని. వాళ్ళు ఆలోచించి తర్జుమా చేశారట. ఎవడైతే అభ్యంతరపరుస్తాడో వాడి మెడకు వాని అత్తను మదరిల్లాను కట్టేస్తాడు. సో మిల్స్టోన్ అనే మాట లేక వాళ్ళకి మదరిల్లాను తర్జుమా చేశారు అని. ఎందుకంటే ఈ తర్జుమాలో ఉన్న విషయాలు ఇక్కడ నుండి మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించే బదులు ఇక్కడి నుంచి మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి అర్థం చేసుకుంటే తప్ప కాంటెక్స్ట్లో మనం అర్థం చేసుకోలేం. కాబట్టి ఓరియంటల్ కస్టమ్స్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ రిలీజియన్ అని ఒక చిన్న పుస్తకం ఉంటుంది, చాలా మంచి పుస్తకం. మన యాక్చువల్గా ఈ 10 డాక్ట్రిన్స్తో పాటుగా హోమిలెటిక్స్, హార్మోనాటిక్స్, అపాలజెటిక్స్ ఉంటుంది. హార్మోనాటికల్ స్టడీస్కి అది చాలా ఉపయోగం. హార్మోనాటిక్స్లో అది మనము చెప్పుకుంటాం, అది కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ కింద ఉంటుంది. హార్మోనాటికల్ స్టడీస్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి మనం ఇక్కడి నుంచి ఒకసారి ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈస్టర్న్ కాంటెక్స్ట్లో ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం అమెరికా వాళ్ళకి కాలు కడుక్కునేతో భోజనం చేయరు అంటే వాళ్ళకి అర్థం కాదు వీళ్ళకి, కానీ మనకు తెలుసు కాలు కడుక్కుని భోజనం చేయడం అంటే ఏంటో అది మనం బాగా అర్థం చేసుకుంటాం, కానీ ఏది వీళ్ళకి అర్థం కాదు. కాబట్టి ఈ కాంటెక్స్ట్కి వెళ్ళడమే బైబిల్ స్టడీకి ఉద్దేశం. చర్చిలో మనం ఇక్కడే నేర్చుకుంటాం, బైబిల్ స్కూల్లో కానీ బైబిల్ స్టడీలో కానీ ఒకసారి మనం ఈ కాంటెక్స్ట్లోకి వెళ్ళి దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని ప్రయత్నం చేస్తాం. అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఎందుకు ఆ మాట చెప్పబడింది అనేది మనకి ఇంకా కొంచెం వివరంగా తెలియడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది జస్ట్ ఓవరాల్గా దీని గురించి మనం చెప్పుకునే ఆ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఒకసారి నేను ఇక్కడ రాస్తాను. మనం ముఖ్యంగా జ్ఞాపకం చేసుకునేది స్పెల్లింగ్స్ రావు, ఎక్కువ చదువుకోలేదు కాబట్టి ఒక స్పెల్లింగ్ తక్కువ ఉండొచ్చేమో, కానీ మాటలు కరెక్టే ఉంటాయి. బిబ్లియాలజీ యాక్చువల్గా కొంతమంది అంటారు మేము థియాలజీ చదవలేదని, ఇందాక పాస్టర్ గారు దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుని మేము థియాలజీ చేయలేదండి, థియాలజీ చదవలేదండి అని. ఆలజీ అంటే స్టడీ, థియోస్ అంటే గాడ్,
థియాలజీ అందరం చేస్తున్నాం, ప్రతి ఆదివారం మనం చేసేది వచ్చి థియాలజీయే. వీఆర్ స్టడింగ్ ఆఫ్ గాడ్, వీఆర్ స్టడింగ్ అబౌట్ హిమ్. మనం ఆయన అర్థం చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో సింపుల్గా చెప్పుకోవాలనుకుంటే అది థియాలజీ. సో బిబ్లియాలజీ ఇది స్టడీ ఆఫ్ ది బైబిల్. వాస్తవంగా కొంతమంది ఏమంటారంటే బైబిల్ అనే మాట బైబిల్లో లేదు అని. బైబిల్ అనే మాట బైబిల్లో లేకపోయినా గ్రీక్లో మీకు పాత నిబంధనలో చాలా చోట్ల గ్రంథము అనే మాట రాయబడి ఉంటుంది. అంటే పలానా రాజుల గ్రంథంలో ఈ మాట రాయబడి ఉంది, ఆషారు గ్రంథంలో ఎలాగ ఉంది, రాజుల దస్తావేజులు ఎలాగ ఉందని ఉంటుంది. అక్కడ ఎక్కడైనా గ్రంథము అని రాయబడిన చోట గ్రీక్ మాట బిబ్లోసే. ఇట్ ఇస్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్. అది గ్రంథము లేక పుస్తకముల సముదాయము. సో బిబ్లియాలజీ అనేది స్టడీ ఆఫ్ ది బైబిల్. ఇది మనం మెయిన్గా ఈ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఫోకస్ చేసేది. ఇందులో మనకి ఉండేది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఇందులో వచ్చేది బైబిల్ సర్వే. బైబిల్ అంటే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ అందులో ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ సర్వే ఉంటుంది, న్యూ టెస్ట్మెంట్ సర్వే ఉంటుంది. ఈ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ సర్వేని న్యూ టెస్ట్మెంట్ సర్వేని మనం సైమల్టేనియస్గా చేసుకుందాం అనేది ఒక ప్రపోజల్ అనమాట బిబ్లియాలజీ. ఈ బిబ్లియాలజీలో ఇంకొకటి థియాలజీ, క్రిస్టాలజీ, న్యూమటాలజీ. ఈ మూడు కలిపి మళ్ళా డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ట్రినిటీని దీన్ని కూడా మనము డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. ఈ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ట్రినిటీలో ఈ మూడు వస్తుంది. అంటే ప్రాపర్ థియాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ గాడ్, study of Christ, study of the Holy Spirit. Pneumatology అంటే స్టడీ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్, క్రిస్టాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్, థియాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ గాడ్. ఈ మూడు కలిపి డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ట్రినిటీలోకి మళ్ళీ మనము అది మళ్ళా ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ కింద మనం జ్ఞాపకం చేసుకోబోతుంటాం. తర్వాత యాక్చువల్గా ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో ఎక్కువ, న్యూ టెస్ట్మెంట్లో కూడా ఉండే ఒక సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే మధ్యలోది ఏంజెలాలజీ. ఈ అంటే దేవదూతల్లో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటనేది ఇది ఎక్కువ మనం ఏమి చెప్పం, కానీ యోగ గ్రంథంలో కొంత ఉంటుంది, తర్వాత కొత్త నిబంధనలో కొంత ఉంటుంది. వీళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి అనేది దానియేలు పుస్తకంలో కొంతమంది ఇది స్టడీ ఆఫ్ ఏంజల్స్. ANGELEL యాంగిలా ఏంజిలా ఓకే. స్టడీ ఆఫ్ ఏంజల్స్ ఇది ఏంజియాలజీ. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం న్యూ టెస్ట్మెంట్ వచ్చేసినప్పుడు న్యూ టెస్ట్మెంట్లో ముఖ్యంగా క్రిస్టాలజీ, న్యూమటాలజీ మనకు కనిపిస్తుంది. ఇది స్పెషల్గా మనం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వరకు వచ్చిన తర్వాత మేజర్ డాక్టర్స్ కొన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి. అందులో సోటేరియాలజీ. దానికంటే ముందు సోటేరియాలజీ ఎక్లీషియాలజీ,
ఎక్లీషియాలజీ, ఎక్లీషియా అంటే చర్చ్, ఎక్లీషియాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ది చర్చెస్, చర్చ్ హిస్టరీ. అందులో అపాస్టలిక్ ఈరా ఉంటుంది, పోస్ట్ అపాస్టలిక్ ఈరా కూడా, రెండు సెపరేట్గా మనం ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాం. అపాస్టలిక్ ఈరాలో మొత్తం పత్రికలన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఈ పోస్ట్ అపాస్టలిక్ ఈరాలో ప్రజెంట్ చర్చ్ హిస్టరీ, డిఫరెంట్ డినామినేషన్స్ అన్నీ ఎట్లాగా ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చేవి అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నమాట. సిన్ నేచర్ ఏంటి, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇటర్నల్ సాల్వేషన్ కొంచెం డాక్టర్నల్గా ఏముంటుందంటే మనము మన ప్రతి విధమైన పాపాలు ముందే క్షమించబడ్డాయా, తర్వాత పాపం చేసే అవకాశం ఉందా, రక్షణ పొందిన తర్వాత పాపం చేస్తే పరిస్థితి ఏంటి, సో ఇవన్నీ కూడా అందులోకి వస్తుంది. తర్వాత ఆంథ్రోపాలజీ ఏంటంటే హిస్టరీ అంటే హ్యూమన్ హిస్టరీ. ఇందులో ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ ఆంథ్రోపాలజీకి వెళ్ళేటప్పటికి డిఫరెంట్ జనాంగాలు ఎలా వచ్చినాయి అంటే అమ్మోనీలు అంటే ఎవరు, మొయాబీలు అంటే ఎవరు, హెరోదీలు అంటే ఎవరు, అసలు వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, తర్వాత లిబీలు వేరు వేరు చాలామంది ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చారు అనేది ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ ఆంథ్రోపాలజీకి వెళ్తే, న్యూ టెస్టిమెంట్ ఆంథ్రోపాలజీకి వచ్చేటప్పటికి స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్, మన గురించి మనము స్టడీ చేసుకోవడంలో అంటే బాడీ, మైండ్ అండ్ స్పిరిట్, అవి న్యూ టెస్టిమెంట్లో అది ఆరోపణ తీసుకుంటూ ఉంటుంది అన్నమాట. చివరిగా ఉండేది ఎస్కటాలజీ, ఈ స్టడీ ఆఫ్ ఎండ్ టైమ్స్. పాస్టర్ గారు, మనము డాక్టర్ ఆఫ్ క్రియేషన్ కూడా పెడదాం. డాక్టర్ ఆఫ్ క్రియేషన్ మీకు ఇక్కడ జనరల్ థియాలజీలోనే, క్రిస్టాలజీ, థియాలజీ, న్యూట్రాలజీ, జెనసిస్ లోనే ప్రారంభంలో వచ్చేస్తుంది, కానీ అది కూడా ఆఫ్టర్ డాక్టర్ ఆఫ్ ట్రినిటీ ఇక్కడే. That becomes a subdivision, sub-doctrine. అంతే సబ్ డాక్టర్స్ అన్నమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ టైము ఈ పేర్లు వింటున్నప్పుడు అమ్మ మనకు సంబంధించింది కాదు, ఇదేదో అనిపించింది, కానీ ఒక్కోదాన్ని వివరించుకుంటుంటే ఇదేనా అనిపిస్తుంది. అందువల్ల యాక్చువల్గా థియాలజీ అనే మాటలు పెద్దవే తప్ప అవి మనం రోజు ఉపయోగించేవే, కానీ ఆ రోజు ఉపయోగించే మాటల్ని కొంచెం మనము అర్థవంతంగా బైబిల్ అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే ఈజీ ఉంటుంది. ఒకవేళ దేవుని చిత్తం అయితే కనుక నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి కనీసం ఒక్కొక్క వారము 2 పుస్తకాలు, మామూలుగా కొంచెం ఎక్కువ సమయం కావాలన్నా కానీ తక్కువ టైంలో ఒక 2 పుస్తకాలన్నా ఒక అవుట్లైన్స్ బిబ్లియాలజీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాం. అదే సమయంలో ఈ తర్వాత అయిపోయిన వెంటనే ఈ డాక్టర్ ఆఫ్ ట్రినిటీ ఇవి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ ఆఫ్ ట్రినిటీ గురించి చెప్పడానికి ఉంటుంది అన్నమాట. ఇంకా ఏమన్నా మీ సజెషన్స్ కానీ లేకపోతే ఏమన్నా మీరు కోరుకునేది ఏంటి అనేది కూడా మేము అడగాలని అనుకున్నాం. మేము అంటే అసలు మేము అనుకున్నది ఇది, కానీ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని కూడా ఎక్కడైనా ఇంక్లూడ్ చేయగలమేమో దాన్ని కన్సిడర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Pastor, the hematology దాంట్లో sin, doctrine of sin. Sin, what is that? Nature. Sin nature. Sin nature. డాక్టర్ ఆఫ్ సిన్నే నేచర్ Sin nature. అంటే ఆ నేచర్ అదే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ నుంచి Sinful nature ఉంటుంది. ఎలా వచ్చింది?